ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ଜାମ୍ବବ ଆଦି କିଛି ଯୋଦ୍ଧା ଆମର ସ୍ମରଣରେ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ଧରି ଶକ୍, ହୁଣ, ତାତାର, ମୋଗଲ, ପଠାଣ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରାଧୀନ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ। ପରାଧୀନ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜାତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜନମାନସରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ପରାଧୀନତା ରୂପକ ଗ୍ଲାନିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ମାନସରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମରଣୀୟ। କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ଅହିଂସା ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଭିକ୍ଷାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହାସଲ କରିବା, ରକ୍ତ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଜମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତାକ୍ତର ସଂଗ୍ରାମର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୋଲି କହୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଆମର ବକ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଶହୀଦ ଦିବସ। ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାର ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସର୍ବପରିଚିତ ମାନନୀୟ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଜୀ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି, एकल विद्यालय पश्चिम प्रांतर से कार्यकर्ता। तांकर अनुरोध क्रमे मु वक्तांकर संक्षिप्त परिचय मध्य उपस्थापित करुछि। माननीय जगन्नाथ पट्टनायक, पिता स्वर्गत हरिहर पट्टनायक, जे कि सेकेंड वर्ल्ड वार सेनाधिपति थिले। माता मनमोहन देवी, तांकर आई अन्नपूर्णा पट्टनायक ओडिया साहित्य प्रथम नारी कवि मध्य। जगन्नाथ भाईंकर कर्ममय जीवन रु 2018 मसीहारे से अवसर नहीं। सांगठनिक कार्य आरएसएस रो से समर्पित कार्यकर्ता। 1974 एबीपी रे योगदान करती। जरूरी परिस्थिति समय भूमिगत कार्य करुथिले। 1977 निर्वाचन बेले ब्रह्मपुर लोकसभा निर्वाचन पाई सक्रिय अंशग्रहण करथिले। से कंठ संगीत रे तथा स्थापत्य और चित्रकला प्रदर्शन रे जातीय स्तर रे पुरस्कृत। कलाहांडी, नवरंगपुर तथा प्रदेश स्तर रे संघर दायित्व तांको उपरे थिला। गो संवर्धना अनुसंधान संस्थान रो राज्य स्तरीय तांको दायित्व अछि। वर्तमान सम्राट खारवेलଙ୍କ स्मृति श्रुति स्मारक फाउंडेशन गठन माध्यम रे खंडगिरी ठारे 200 फुट उच्चा विशिष्ट खारवेलଙ୍କ मूर्ति स्थापन पाई से उद्यमरत। वर्तमान विश्व हिंदू परिषद पूर्व प्रांतर सेवा प्रमुख रूपे कार्यरत। सभापति प्रधान आज्ञा को अनुरोध करी सभा कार्य को आगे नेबी। वक्ता को तांकर वक्तव्य पाई उपस्थापन पाई अनुरोध करी। निरंजन आज्ञा। विवेक भाई। हाँ आज्ञा। ओम अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज पवित्र संध्यार 53तम पाठचक्र स्वामी विवेकानंद संस्कृत कलाहांडी जिलार उपस्थित मुख्य आलोचक भारत मातर योग्य संतान जड़े महान कर्मयोगी श्रीयुक्त जगन्नाथ पट्टनायक जी महोदय एवं आमर संयोजक अध्यापक श्री विवेकानंद ठाकुर महोदय तथा उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी राष्ट्रप्रेमी संस्कृति प्रेमी सुधीवृंद भाई भौणी माने मोर सादर प्रणाम और स्वागत जनाऊँगी। प्रकृत आज जो आलोच्य विषय भारत
स्वाधीनता संग्राम रे क्रांतिकारी भूमिका बहुत उपादेय वस्तु विषय वस्तु अटे। तेज दीर्घ 1200 वर्षर पराधीनता विशेषकर इंग्रेज मान शासन रु देश को स्वाधीनता करने जो क्रांतिकारी माने धन यौवन जीवन समर्पण करथिले से समस्ते आमर नमस्य और पूजनीय स्मरणीय अटंती। आम देशर स्वतंत्र संविधान गठन होवार 75 वर्ष बीती जाइथिले मध्य केतक स्वार्थान्ध राजनेता निजक आधुनिक शिक्षित सामर्थ्य पंडित मन करुवा केतेक व्यक्तिविशेष देश में पुणी अराजकता अशांति बहुत लगी बहुत व्यापी जाइए। आतंकवादी विधर्मी माने देश को खंड विखंड करने अहरह चेष्टित। यही परिप्रेक्षी में आज आलोच्य विषय स्वाधीनता संग्राम क्रांतिकारिकर भूमिका एक अत्यंत उपादेय विषय वस्तु। आज मुख्य आलोचक महान राष्ट्रप्रेमी श्रीयुक्त जगन्नाथ पट्टनायक विषय आपण मैंने सबू आमर संयोजक महादेव सब किसी बहुत विस्तार भाव में वर्णना मु भी निश्चय निश्चय संघ कार्यालय निश्चय कथबार्ता तेज आज आम समस्त भाग्यवान एभली एक महान व्यक्तित्व को आम पाइचु। मुझे बर्तमान विनम्र अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। पुणी थे समस्त सादर प्रणाम। आज्ञा को विनम्र करुच्ची बर्तमान आरंभ करेंगे। श्रीराम। हाँ जगन्नाथ भाई, पहलगांव ठारे जो आतंकवादी आक्रमण हला तार एटा पाई 1 मिनिट आमे नीरव प्रार्थना करिबा, तापर जगन्नाथ भाई तांकर वक्तव्य आरंभ करिबे। ओम ओम शांति शांति शांति। जगन्नाथ भाई आपनकर वक्तव्य स्टार्ट करंतु। हेलो जगन्नाथ भाई। जगन्नाथ भाई हेलो। जगन्नाथ भाई आरंभ करंतु। हाँ कटि जाइଥିଲା तो ठीक अछि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। आजिर ये आलोचना चक्र रे उपस्थित मोर बहुत पुराना परिचित बंधु विवेकानंद भाई, जहाँ परिवार मु अतप्रत भाव जड़ित थी 1983 मसीह 2000 मसीहा पर्यंत मोर कलाहांडी रे जो 17 वर्षर अवस्थान से समय विवेक भाई परिवार सहित मुझे बहुत जड़ित होती। आबे भी से संपर्क अतुट अच्छी। जदिव मुझे भुवनेश्वर आसी तथापि कलाहांडी जिला कार्य थिला समय मु कलाहांडीर अधिकांश ग्राम रे मोर ए प्रकार पारिवारिक संपर्क अच्छी। मोर बड़ भाई आउ तांकर से शिक्षा दृष्टि भी जमी उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करछंदी। मु जदिन थी इंद्रावती प्रोजेक्ट रे मु आज्ञा के विषय बहुत जानी। मोर बड़ भाई माननीय श्री निरंजन प्रधान महोदय जी के आज ये आलोचना चक्र सभापति कर तथा जो मैंने भी बंधु मैंने आमर ये अच्छा समस्त मुझे देखी पार ना, कि मुझे जानी अधिकांश बंधु मैंने आम कलाहांडी होते। तेणु जदिव मोर जन्मस्थान ब्रह्मपुर किंतु मोर कलाहांडी मोर अति प्रिय पुण्यभूमि, मोर कर्मर भूमि।
ତେଣୁ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି କି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଏ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ବାହା ହେଇଛି। ମୋର ଭବାନୀପାଟଣା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଶୀର୍ଷକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଭୂମି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଆଜିର ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ତ ତା ପାଇଁ ତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଏ ପ୍ରକାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କରୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ, ତ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନଠୁ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା, ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପାସକ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକ୍ରମେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାରତର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ହରେଇଥିଲୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବଙ୍ଗଭୂମି ଯୋଉଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ତାର ସଂଘର୍ଷ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ 23 ତାରିଖକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ମସିହାରେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଅମର ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଫାଶୀ ହେଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ, ତା ସ୍ମୃତିରେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେହି ନା କେହି ଭାରତ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତିହାସ ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ବା 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 1000 1000 2000 ବର୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଖାରବେଳଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ର ଉତ୍ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଭାରତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା କାରଣରୁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଖାରବେଳଙ୍କ ମହାନତା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମୋନିକା ସ୍ମିଥଙ୍କ, ଡକ୍ଟର ମୋନିକା ସ୍ମିଥ, ଜଣେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଗବେଷିକା, ଯିଏକି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ତ କେମିତି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଖାରବେଳ କହିଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ମାତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଥିଲୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ କରୁଥାଉ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଫଳରେ, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଭାରତକୁ, ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ। ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଏ ଭାରତ ଛୋଟ ଭାରତ ନଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରତ ଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ବିଦେଶ ଆକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯିବେ ତ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀ, ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀର ଲୋକ ଗୀତ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି ନା ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ, କଳିଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ତ ଖାରବେଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ନା, ସେ ସମୟରେ ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ନାମକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଉ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଉମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କଥା ଏସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।
ତେଣୁ ଖାରବେଳ କଥା ସେ କାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ଡିମେଟ୍ରିୟସକୁ ପୁରାପୁରି ଭାରତରୁ ତଳିଦେବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିନଥିଲା ଡିମେଟ୍ରିୟସ। ଡିମେଟ୍ରିୟସକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ୍ମୀର କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନେ ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, କନୌଜ, ଯେତେ ବଡ ରାଜା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିମେଟ୍ରିୟସ ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟର ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମାତ୍ର ବହୁତ ଯୁବ ବୟସରେ ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ ଡିମେଟ୍ରିୟସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ବହୁତ କମ ରକ୍ତପାତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ମୋନିକା ସ୍ମିଥ କହୁଥିଲେ, ୟୁନେସ୍କୋର ଗବେଷିକା। ତେଣୁ ଖାରବେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ତେଣୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ କାହାଣୀ ପୁରାଣକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତ ମାତାର ଶପଥ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେରଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସବୁଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜା ସ୍ଥାନର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୋଉ ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ସମକକ୍ଷ ହବ ଯେ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ଗୌ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହସି ହସିକି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ହିଁ ପ୍ରାୟ ପଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 250-300 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବି ଗୋଲାମୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର। ଆଜି ବି ତାର ଚିହ୍ନ ବହୁ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ମାତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବି ପୁରିନି। 1947 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଆମେ କେତେ ଦୂର ଭାରତ ମାତାର ବଜାୟ ରଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଭାବେ, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଆଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କୋଉଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରେନି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ମୋ ଆଗରେ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ, ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 23 ତାରିଖ 23 ଜୁନ 1757 ଯୋଉ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଭାଗ ଏଠୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1757 ପରେ ପରେ 1957 ମସିହା ପରେ ପରେ 1757 ପରେ 1764 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେଠି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାର ଯୋଉ ଚାଲ ଖେଳିକି ଲୁଟ କଲା ଭାରତକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ଧନୀ। ସେ ସମୟରେ ହିସାବରେ କୁହାହଉଛି ଯେ 55,95,598 ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଭଳି ଜମା କରିଥିଲା କେବଳ ସେଇ ବର୍ଷ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡା ବା ବଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ସେମାନେ କମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ଷ 1764 ମସିହାରେ ହିଁ ଯୋଉ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀକି ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଦିନେ ଆମର ଭାରତ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ମନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ଭବାନୀ ପାଠକ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ, ମଜନୁ ସା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଭାବର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଭାରତରେ। କ୍ରାନ୍ତିର ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1764 ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 1882 ମସିହାରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ବଙ୍ଗଭୂମିରୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆମର ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ହେଡଗେୱାର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର
ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଥା, ସେ ସ୍ଥାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଯଦିଓ 2014 ମସିହା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ବୋଲିକି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଲେଖିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2014 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତ କେବେ ଗୋପନ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାସନର କିଛି ଭୟ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ, ତ ସେଇ ଶାସନର ଭୟ ଆଜି ହଟିଗଲା ଫଳରେ ବହୁତ ସତ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନାଁରେ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଜାଣିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖିକିରି ଯଦି ଆମେ ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ହଉ, ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଲେଖିବା ଆକାରରେ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ କାହାଣୀ କାହାକୁ ଜଣେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାଧବ ସିଂଙ୍କର ପରିବାରର 3 ପିଢ଼ି ଆପଣ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ବୀର, କ୍ରାନ୍ତିବୀର ସାବରକରଙ୍କର ପରିବାରର କାହାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ବଳିଦାନ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଯେ ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ର ମାନେ ଆଜି ବି ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଯେତେ ଲମ୍ବା, ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏ କାମ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ସଂଘ ନେଉଛି, ଆଜି ଭାରତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ଜଗତଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ 1947 ମସିହାରୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି 2047 ମସିହାରେ ହବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପୁଣି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶ ଦେଖୁଥିବେ ବି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଇଠି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେଇ ଦେଶରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମର୍ଯାଦା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେଣି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଦ ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକସେବା ସଂସଦ ନାଁ ଦେଇଛି ଲୋକ ସଂସଦ, ତ ଲୋକ ପ୍ରଚାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1983 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକ ସଂଘ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଠି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାଟକ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ହୀରାକୁଦରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗ ମିଶନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବି ତିଆରି କରିଛୁ, ଯାହାର ଉପସଭାପତି ବି ଅଛି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେ ସଂଘ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେ ସଂଘରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲ, ତ ସେ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣେରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବରାମ ପୁଣେକୁ ଆସିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1925 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେଇ ବର୍ଷ ରାଜଗୁରୁ ପୁଣେରୁ ଆସିଲେ, ନାଗପୁରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମହିତୱାଡ଼ା ଶାଖାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭିତରେ ସେ ବି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସେ ଭିତରେ ନଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକି ସେ ମହିତୱାଡ଼ା ଶାଖାକୁ ବି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1928 ମସିହାରେ ଲାହୋର ଚାଲି ଯାଇକରି ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଠି ମାଡ଼ ହେଲା, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ 19 ଡିସେମ୍ବର 1928 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ ସଣ୍ଡର୍ସକୁ ସେମାନେ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ରାଜଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ରାଜଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ନାଗପୁରକୁ ଖସିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଜୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାମଟେକ, ତ ରାମଟେକ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଭୈୟାଜୀ ଦାଣୀ, ଆପଣ ଭୈୟାଜୀ ଦାଣୀ ନାଁ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଘର ଯେକୌଣସି ବହି ପଢ଼ିବେ, ଡକ୍ଟର ଜୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ମାନନୀୟ ଭୈୟାଜୀ ଦାଣୀ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ରଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ସେ କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜଗୁରୁ
ବହୁତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ରାମଟେକ ରହିଥାନ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ତ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ, ଅଶୋକ ଦେବ ଫାଶୀ ପାଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗତ ସିଂର ତ ଉପରେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ଫିଲ୍ମ ହେଲାଣି। ସୁଖଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଲୋକ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାନି। ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଟି ଆଉ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିବେ କେମିତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏକଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଖାରବେଳ କଥା କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ରାଜନୀତିକ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଛକରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମର ପୂର୍ବ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମିତ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜିନିଷ। ବୀର ସାବରକରଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସମାଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କଥା। ତ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମା, ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିକରି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମଦନଲାଲ ଡିଙ୍ଗରା ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଆପଣ ଶ୍ୟାମଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମା। ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସେ, ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିଶସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିକି ବା 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଜି ଆମର ମାନେ ନାକ ତଳେ, ନିଶ ତଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିବାର ଭାରତର କୁପୁତ୍ର ମାନେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପାପ ଲାଗି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ରାବଣର ପାପ ଲାଗି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବଳିଦାନ ହେଇଗଲା, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏ ମର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କହିକି ଜଣେ କଟକର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜିବିସନ ପଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବଡ଼ କରୁଣ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ପାଇଲେ, ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପଛରେ ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀ କି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଯେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଅପିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଜୟପୁରରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ 1977 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ବିବେକ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଭିବି ଗିରିଙ୍କର ପୁଅ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଶଙ୍କର ଗିରି, ଯିଏକି ଆପଣ ବିହାରରୁ ଏମ୍ପି ବି ଥରେ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବିବି ଗିରି ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁମୋ ଫାଇଟର ବି ଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଆଉ ଦେହ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ହରେଇ ଦେଲେ ଅନାୟାସରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିକି ବିବି ଗିରିଙ୍କର ପୁଅ ଶଙ୍କର ଗିରିଙ୍କର ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦେହାନ୍ତ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଦେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କଥାରେ, ଯେଉଁ ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଜୟପୁରର ବାସିନ୍ଦା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଚଢ଼େଇବାରେ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଥିଲି। ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଲେନି ଏ କଥା। ତ ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥର ପର ସମୟରେ ବହୁତ ଥର ଏମ୍ପି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା? ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଟବାଜି ଥିଲା, ସେଇଥିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ବି ଏକ ରକମ ଦେଶଦ୍ରୋହ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ଜୟପୁରର ଯେ ସେ ସମୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଦିତ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟଙ୍କର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ସାହସ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନଥିଲେ, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ କଥା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ କହିଲେ ଶୁଣ। ଆଉ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ପାଇବା ଦିନ ବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆମ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା କଣ କରିବା ବାପା, ମୁଁ ତ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାରତ ମାତାର ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ଆର୍କାଇଭ୍ସ ବି ତିଆରି ହେଲାଣି। ତ ଏସବୁ ଦଲିଲର ଆଜି ଖୋଜ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଉମାନେ କେବେ ବି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ପଡ଼ା ବଳିଦାନ, ବୀର ସାବରକରଙ୍କର ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଡରୁଥିଲା ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବୀର ସାବରକରଙ୍କ। ଆଜି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଡରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଆମ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମନେ କରୁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ତ ସେଠି ବି ପରିବାରର ବିରୋଧ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ସମାଜ ଆ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା କେବଳ 3 ଜଣ ଶହୀଦ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ 23 ତାରିଖ ଅନେକ 23 ତାରିଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ତ କହିଲି 365 ଦିନ ଯାକ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ, 365 ଦିନ ସବୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ସେଇଦିନ ଥିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ୟାର ପର୍ବ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିନି। 1804 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟୀରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1817 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶିଗଲେ ଆସିକି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯୋଉ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୋରା ବିଷୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦୋରା ବିଷୟୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳି କରିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବି କରିଥିଲେ। ତ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଲେଖା ଯାଇନି, ବହୁତ କଥା ବାକି ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କଥା ବହି ଲେଖାଯିବା ପାଇଁ ବି ଏନିପି ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳରେ ବି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏସବୁ ବହିରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ରମରେ ଆକୁ ସାମିଲ କରିବା, ତାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବି ଭାରତରେ ରହିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେରିଟୋରିଆଲ ଲୟାଲିଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅଛି, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ନିରୀହ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି, ରାତିରେ ତାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେ ନା ବିଜେପି, ଅମକ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। এই ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ମତିଭ୍ରମର ଶିକାର ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଲି କହିଲେ ହବନି। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଦେଶ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ
ଯେମିତି ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉ ଦୌରା ବିଷୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିର ବି ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମାଧବ ସିଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଆପଣଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀର ପ୍ରାମାଣିକ ଜିନିଷ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଆକାରରେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ୟାର ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପଛରେ ମାନେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହେଇପାରୁନି, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ବା ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ତେଲୁଗୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇ ଦିଗରୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏ ଦିଗରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଲୋକ ସଂସଦ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ବିବେକ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ବୋଧେ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ବହୁତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲେ ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହବ ଯଦି ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିବା। ମତେ ସଂଘ ତରଫରୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟ ଗୋପଳାନନ୍ଦ ଠାକୁର, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଜଗଦୀଶ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରାଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନାଁରେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲରେ, ବିଜୟ ପଥେ ଚାଲରେ ଭଳିଆ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ବିଜମରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଅନେକ କବିତା ଅଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ତିଆରି କଲୁ, ଆଜି ବି ଦେଶର କ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ 1974 ମସିହାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ବାଳର ସୁନ୍ତାଟା ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟେ କାଟିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡେ ବାଁ ପଟେ କାଟନ୍ତି। ଏ କଥାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ମୁଁ 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଯଦିଓ ସଂଘ ପିଲାଦିନୁ ଶାଖା ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଶାଖାରେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ମତେ ଗଭୀର ଭାବରେ କେହି କହିପାରିନଥିଲେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ବିଚାର ସାମାଜିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନା ଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମୁଁ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ 1974 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାରନାମା, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅନେକ ବହି ପଢିଥିଲି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଲି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଘରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବାଁ ପଟରୁ ସୁନ୍ତା ମୋର ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆଇନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତଳ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କେତେ ଲଢେଇ ଲଢିବା। ଆଜି ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ଗୋବଂଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ନିଶାଖୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆମେ ସମାଜର କିଛି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିକିରି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କେବଳ କହି ଚାଲିବି ମନେ କରନ୍ତୁ, ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତିଯିବ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବହୁତ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହି ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ଆଜିର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବାହାରୁ ଆସିକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ଭାରତର ଭୋଟର କାର୍ଡ ନଥିବ, ସେ ଆସିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇକି ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଯାଇକି ରହିଯାଉଛି। କୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି କୋର୍ଟ ଯାଇକି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଅକସ୍ମାତ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେଇଠି ଥିବାର ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ କିଏ ରାଜନେତା ଗୋଟେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରିବ, ଆମର ଦେଶ ମାତୃକାର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ଖଟେଇବ, ତା ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର କେବଳ ଭାରତରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୋଉ ଜାଗା ସେମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଯୋଉ ବିକୃତ ମାନସିକତା, ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ୟାର କୌଣସି ସୀମାରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କୋଉ ଦେଶ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ତଳିତଳାନ୍ତ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର, ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଆମର କଟକର ଜଣେ ବିଭାଗ ସଂଘଚାଳକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁ।
ତେଣୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିକ ବହି ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜର ଆଜି ଦି ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର, ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? କ୍ରାନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଝାସ ଦେଇଥିଲୁ। 1976 ମସିହାରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭୂମିଗତ ହେଇକି ଆମେ ଯଦିଓ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସଂଘ ସବୁ ବେନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନାଁରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଆମକୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କୌଣସି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭକୁ ପଛରେ ପକେଇକିରି ଯୋଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ସେଇ ସାଧନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ଆମେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସଂଗଠନ ଅନବରତ ଭାରତରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସଂଗଠନ କଲେ ହବନି। କ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେ ହିଁ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କି ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କେବଳ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିନି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ ଯୁବକ ମାନେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେବେଳେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହବ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଖଦେବ ରାଜଗୁରୁ ଯୋଉ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରେ ବସିକି ଆଜି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏ କଥା କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ, ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ସୈନିକଟେ ବି ହଉ, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିକି ବି ତା ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯେମିତି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଏ ମେରେ ୱତନ କେ ଲୋଗ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ସେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କାଳଜୟୀ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟୁନ ପକ୍ଷେ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତାର କୀର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ତେଣୁ ଭାରତ ମାତାର ପୂଜା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଚାହୁଁଛି, ଅମର ସିଂ ରାଠୋଡ ସୁର ମୁଁ ଗାଳ ସଲାବତ କାଢି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ ଯୋଉ ଅମର ସିଂ ରାଠୋଡ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଗ୍ରାରେ, ସେମିତି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ। ଗ୍ରୀକ ହୁଣ ସକ जीवन टूटते हैं भूमि पर, हारते हैं भोंसले पंचनदी के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे अतीत में समा गए। ଏ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ଗ୍ରୀକ ହୁଣ ଶାଖା ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିକି ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭାରତ ମାତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ମାତାକୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ଏଠି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେଇଟା ବି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଗତ 2000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା 6, 7, 8, 10, ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଦି ନମ୍ବର ୱିଲ୍ କାଉଣ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ବଜାୟ ରହିବନି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ମଧ୍ୟ, ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ଆମ ହାତରୁ କଟି କଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରକୃତ କ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପିଢି ଆସୁଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଡକୁ ନ ଟାଣିକି, ଭୌତିକ ସୁଖର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖେଇକିରି, ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ସେମାନେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିକି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିକି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡେଇଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ଆମେ ଏଠି ଗଠନ କଲୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଏଠୁ ଭାରତ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏନକେସମେଣ୍ଟ ବା ତାର ମାନେ ଗରିମାକୁ ନେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଗଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ,
से समय सुभाष बोस मो बाबा आउ सेकेंड वर्ल्ड समय युद्ध करते कथा कहूली मुझे इंग्रेज मान अधीन ही युद्ध करा पड़ा किंतु से भितर भी आजाद हिंद फौज प्रति बहुत श्रद्धा था तेणु आजाद हिंद फौज कौन सैनिक से पाइले जदिव सूचना थे धरिकी जेल पुरवाई से छाड़ी दौले तो ये कहानी आम पिला दिन शुणी आसीचु तेणु ए प्रकार सुभाष बोस भी आज प्रकृत मर्यादा मिलना खाली गोटे मूर्ति गढ़ीदे सुभाष बोस जिंदाबाद कहते हेनी सुभाष बोस जो प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन माध्यम अनेक लोक आम लक्ष्मी पंडा जे सहयोगी थे आप जयपुर में आपंकर मूर्ति स्थापन हो पारानी से जो आपंकर विधायक थे आपंकर आउ रवि नंद कि कौन आपंकर मन नुनि से मूर्ति न बसवाई चेष्टा करते तो लक्ष्मी पंडा आपंकर आसिक होटेल रे जयपुर होटेल रे आपंकर बासन माजुले केते लज्जाजनक कथा तेणु ओडिशार ए प्रकार कहानी मुझे जमी कहली लखन नायक कथा भी आज सत्य कथा बाहर को आसी पारे जमी कहली आपको तो ये सब कथार बहुत बड़ उत्तरदायित्व आज समाज आम पाखे अच्छी जो मैंने ये पीड़ा उठाऊँ से ही आमर कहबार माने अधिकार अच्छी भाई भाई हिसाब हो भारत मातार संतान हिसाब से समस्त को यापाई निवेदन करूँ जदि आज आपण मैंने एत भल सुंदर भाव में भर्चुआल मीट कर तेणु आपणकर लखन नायक जन्मदिन दिन रेणु माझी जन्मदिन हो बलिदान दिवस दिन हो सुरज नायक और सुभाष बोस जयंती तो गोटे दिन में पड़ी तो सही अधिक पिला मानू युवक मानू आप समवेत करी ए विषय जदि उल्लेख करेंगे आउ से विषय आपंकर जो गोटे पब्लिक प्लेस सब अच्छी आपंकर से मुझे तो देखनी भवानीपाटना कौटे आप सुरेंद्र साई मूर्ति कौटे अच्छी तेणु सुरेंद्र साई मूर्ति आप ना भुवनेश्वर सुरेंद्र साई मूर्ति कौटे बहुत जगह ना आप तो ये प्रकार आपंकर आम के दाबी करूँ आम जो कलिंग जदि आप खारल न था कलिंग आपंकर पुनरुत्थान हो ना खार आज कलिंग राज्य बोली किसी ना ओडिशा न था आज आउ से खारलकर कीर्ति आपंकर खंडगिरी उदयगिरी एवं भी ठिया मुंड टेक सगर्व